माशाल्लाह आज 9 दिसंबर 2023 और 7 अफराद फिर सुबह की सैर के लिए अपनी उड़ान भर चुके हैं। ये आगाज़ है यहाँ से, वो जैसे कोई इंजन स्टार्ट होते थोड़ा स्पीड लेने से पहले ज़रा वार्म अप होता है ना, यहाँ से हमारा वार्म अप होना शुरू हो जाता है। इस साइड पे नज़र डालें, वो जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि एक होती है रूहानी सफाई। मस्जिद में जब इंसान जाता है, नमाज़ पढ़ता है, दुआ करता है, वो रूहानी। और ये है जिस्मानी सफाई गाड़ियों की। यहाँ गाड़ियाँ धोने वाले किस तरह सुबह सुबह फजर के वक्त ही पहुँच जाते हैं। बाकी फिर वक्त के साथ साथ अगले मनाज़र आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे। थोड़ी थोड़ी लाइट जो है वो अभी नज़र आनी शुरू होगी, लेकिन आसमान पे वो जो एक खूबसूरत सा मंज़र नज़र आता है जब फ़ज़ा बिल्कुल साफ़ हो, वो शायद आपको देखने को ना मिले। ले जी, अभी सैर के आगाज़ में अमूमन यहाँ इस साइड पे लाइट निकलती हुई नज़र आती है। सूरज की वो जो पहली किरणें आसमान की तरफ उठती हैं, लेकिन ये आज क्योंकि मतला साफ़ नहीं है, बादल हैं, धुंध है, इस वजह से आपको हल्की हल्की सी वो जो लाइट है दिन की हर तरफ बराबर वो नज़र आ रही है। और फिर धुंध का जो मंज़र है वो हमारे दोस्त जो अमूमन सैर के लिए जाया करते हैं, उनमें से 2 दोस्त वापस शामिल हुए हैं जो पक्के मेंबर या बानी कह लें। वो एक दोस्त जो हैं वो मोरक्को 7 दिन का टूर करके आए हैं। उनसे इंशाल्लाह ताला अभी जब नाश्ते की टेबल पर बैठेंगे तो उनसे कुछ मोरक्को से मुतल्लक कुछ चीदा बातें सुनेंगे। फिर हमारे साथ अमीनी साहब हैं, वो पाकिस्तान का कई हफ्ते का टूर करके आए हैं, उनसे भी कुछ सुनेंगे कि पाकिस्तान में इतनी देर रह के उन्होंने क्या पाया, क्या खोया। कुछ जिक्र कर रहे थे कल मस्जिद में कि वो जो दवाइयाँ खाते हैं, टीका लगाते हैं शुगर का, उन्होंने जितने हफ्ते वहाँ रहे हैं, ऐसा ज़बरदस्त मौसम कि कोई ज़रूरत नहीं उनको पड़ी वो सारे काम करने की। बहरहाल ये सारी बातें हम बाद में जो हफ्ता का नाश्ता होता है इकट्ठे, उसमें बैठ के करेंगे। उम्मीद है दोस्त एंजॉय करेंगे, उनकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। अभी हमारी सैर जो है वो अभी तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जारी रहेगी, फिर वापसी होगी। और ये जो मनाज़र कुछ धुंधले हैं अभी बिल्कुल साफ़ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जी, हमारी सैर का वो जो एंड पॉइंट जहाँ से वापसी होगी, ग्रुप वहाँ पे पहुँच चुका है। अभी हम खूब बातें करते हुए वापस पहुँचेंगे और फिर जाके नाश्ता एंजॉय करेंगे। जी माशाल्लाह, सैर के दौरान एक बड़ा ही ज़बरदस्त मंज़र, ये देखें कश्ती को किस तरह उन्होंने इसके ऊपर हैंगर पे डाल के तो यहाँ खड़ा कर दिया हुआ है, क्योंकि सर्दियों में या बर्फ़ में इस तरह का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन जैसे मौसम खुलेगा तो फिर ये एक ले जी, हम अपनी आधी सैर मुकम्मल करके वापसी के सफ़र पे यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र, बैक पे आप अगर देखें तो ये मंज़र आप तौर पे आपको मूवीज़ में दिखाया जाता है, इतने खूबसूरत नज़ारे। आज हम इसका मज़ा यहाँ फ्रैंकफर्ट में फजर की नमाज के बाद लाइव ले रहे हैं। हमारे एक नए दोस्त भी आज साथ शामिल हैं, माशाल्लाह बड़ी दूर से मरकज़ में तशरीफ़ ले आए हैं। माशाल्लाह ये सैर के बाद अब ये देखिए आप नज़र, आज हमारी जो नाश्ते के मेज़बान हैं वो माहिर हैं ये समोसा बनाने के, और ये उन्होंने मुकम्मल उसकी तैयारी करके अभी थोड़ी देर तक राउंड के लग जाएंगे और फिर ये सिलसिला आगे चलता रहेगा इंशाल्लाह। ये देखें ये हमारी हंसो मज़ा और जो गपशप एंजॉयमेंट ये सारी जारी है। अरे जिन दोस्तों ने आज नाश्ता करवाया है ना, उन्होंने बड़ा स्पेशल ये इसके ऊपर मेहनत की है, मुख्तलिफ़ अज्जा इसमें शामिल हैं। और हमारे ये दोस्त जो आप देख रहे हैं जो मुस्तकिल मेंबर हैं सैर ग्रुप के, वो पहुँच चुके हैं, कुछ उसमें मेहमान भी हैं। ਇਹ ਸਮੂਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਵੀ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ, ਮਾਲਟਾ ਹੈ,
साथ 5 चीज़ें ये शामिल। वेरी गुड। ले जी, ये इन्होंने आपने सुन लिया है, अब इसको ज़रा टेस्ट भी कर लेते हो। ਲਾਰ ਗਾਜਰਾਂ ਮਾਲਟਾ ਤੇ ਸੇਬ ਤੇ ਚੁਕੰਦਰ माशाल्लाह जी। ਜਨਾਬ ਪੀਂਦੇ ਲਾਲ ਸੂਏ ਹੋ ਜਾਓ लाल सूए इंजन की तरह नहीं होती शुरू ਉਹ ਤੇ ਦਹੀਂ सलाद में दूध दही शलजम की क्वालिटी शलजम की पेस्ट शलजम की बीच से नहीं बीच सेम शलजम होता है लेकिन ਕੀੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲਾਲ अलवी साहब ये अपनी सारियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ? ਬੜੀ ਦੂਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨਾ ਚਲੋ ਖਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲੋਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਲੰਘੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ट्रेडिशनल कोई वो रेस्टोरेंट है और वो खामोशी छाई है बंदे को उन्होंने नजर नहीं आ रहे तो पता नहीं केड़े केड़े होंगे ने आंदे होंगे खास मतलब जेड़ा राउंड दी क्लाक चलदा है ना उन्होंने ਖਾਲਸਾ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਬੈਸਟ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਨੋ ਸਾਹਿਬ सस्ता जी ਰੋਕੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਗਏ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ। ਰਾਇਨੇਰ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਰਾਇਨੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਮੈਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੋਰੋਕੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਰਾਕਸ਼ ਗਏ ਸਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲ ਇਹ ਹੋਟਲ ਕਰਾਰ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮੁਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਸਿਟੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯੂਰਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਣਕ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮੋ ਸ਼ਾਨ ਮੈਰਾਕਸ਼ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਮਾਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਣੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਅੱਛਾ 6 ਯੂਰੋ 6 ਯੂਰੋ ਦੀ ਇੰਨਾ ਖਾ ਗਲਾਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਆਂ
ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਆਮ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਉਹ ਪੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਏ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰੋਕੋ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ ਔਰ ਮੋਰੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਨਾ ਪੀਏ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 6 ਯੂਰੋ ਦੀ ਲੱਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਖਾਦਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ 6 ਯੂਰੋ ਦੀ ਲੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਸਟਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੁਬਾਹ ਬਾਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਟਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮਤਲਬ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸਬਤਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਫਿਸ਼ ਕੀ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਸਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अभी अस्सलाम वालेकुम हर बंदा अस्सलाम वालेकुम मेरे अलावा ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੂਸ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ 20 ਦਿਨਾਰ 2 ਯੂਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਨ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਮਾਲਟੇ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗਲੀ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਢੇਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਰਜਨਾਂ ਸਟਾਲ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਟਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਅੱਛਾ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ